એક સ્ટુડન્ટ છે સેમ ફાઈવમાં શું કરવાનું? સ્ટાર્ટ. Yes, good morning. I can see that there is only one student online today. And this is really a very strange situation that where students in as many numbers as can join. We have only one today. Initially that is very depressing that I have to continue with one student. Anyways, I shall be trying to make you aware of the things that we have to study. So what do you see on your screens? A photo and a brief introduction of an author. So today we shall be studying one of the lessons from your textbooks. And as you are well aware that this is your textbook, as you can see, English and soft skills. And from this textbook you are to study 5 units in semester 5. In the rest of the units, it means 5 more units from 6 to 10. That will be the part of syllabus in semester 6. So this is a brief background of the story number 1 that you are going to study. But before I tell you anything about the story, you should read this brief biography of an author whose name is also there on the screen, Ruskin Bond, as you can see. Ruskin Bond was born on 19th May 1934 and is an author. Which author? Indian author of British descent. His first novel, The Room on the Roof, received the John Llewellyn Rhys Prize in 1957, when neither you nor I were born. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1992. Perhaps at that time also you were not born. For our trees still grow in Dehra, his novel in English. That was the novel that got Sahitya Akademi Award in 1992. Bond has written hundreds of short stories, essays, novellas, and books for children. He was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2014. He lives with his adopted family in Landore, Mussoorie. Now you should see this photograph, this man on your screen. The man is of British descent, and you can see that it doesn't look like the one that is we are familiar with Indian features, because his features are somewhat different, and that is his recognition that he is not a complete Indian,
But anyways, he was born in India, and he made India his own country as he started living. But even after studying a brief bio like that, I would like you to give some details about this author. There are some more details like this. Now you should read along with me. Ruskin Bond, his life and career. He was born to Edith Clark and Obi Alexander Bond. I have taken this information from Google and it is there in Wikipedia. He was born in Kasauli, Punjab States Agency, British India. કસૌલી એ સમયે પંજાબ સ્ટેટમાં હતું જ્યારે બ્રિટિશરોનું અહીંયા રાજ હતું ત્યારે. His father taught English to the Princess of Jamnagar Palace, and Ruskin and his sister Ellen lived there till he was 6. જામનગર પેલેસના પ્રિન્સેસ કુંવરીઓ એમને અંગ્રેજી ભણાવવાનું કામ એ રસ્કિન બોન્ડના પિતાજી કરતા હતા અહીંયા રહેતા ત્યારે. એટલે ગુજરાત સાથે કનેક્શન એમનું તમે જોઈ શકો છો. 6 વર્ષ સુધી રસ્કિન બોન્ડ નાનપણમાં પોતાની જન્મથી 6 વર્ષ સુધી એ જામનગરમાં રહ્યા, ઉછર્યા. Later, Ruskin's father joined the Royal Air Force in 1939, and Ruskin, along with his mother and sister, went to live at his maternal home at Dehradun. એમના પિતાજીએ રોયલ એરફોર્સ 1939માં જોડાયા ત્યારે રસ્કિન અને એના માતાજી, એમના બહેનો એ બધા દહેરાદૂન રહેવા ગયા. આજે પણ એમનું દહેરાદૂનમાં એક ઘર છે. આજે પણ એ લોકો ત્યાં રહે છે રસ્કિન બોન્ડ. ક્યારેક મસૂરી હોય લેન્ડોરમાં, ક્યારેક દહેરાદૂન હોય. એટલે જીવનમાં ક્યારેક મોકો મળે દહેરાદૂન જવાનો અને સાંજ પડે ત્યાં એક જાણીતા બુક સ્ટોલમાં રોજ સાંજે રસ્કિન બોન્ડ બેસે અને એમનું પુસ્તક ખરીદો તો એ તમને ઓટોગ્રાફ પણ આપે છે પુસ્તકમાં. સરસ રીતે વાત કરે. આવું મેં સાંભળ્યું છે. હું એમને મળ્યો નથી ક્યારેક, પણ ક્યારેક જો મોકો મળે તો મળવાની ઈચ્છા છે. તમે પણ ક્યારેક દહેરાદૂન જાઓ અને આજે પણ એ હયાત છે માણસ, તો આવા એક મહાન વ્યક્તિત્વને મળવાની એક તક એ જતી ન કરાય. તો સમય કાઢીને પણ દહેરાદૂન જઈએ ત્યારે આ મળવાનું એક પ્રયોજન ગોઠવાય એ જોજો. Shortly after that, he was sent to a boarding school in Mussoorie. When Bond was 8 years old, his mother separated from his father and married a Punjabi Hindu. 8 વર્ષના બોન્ડને બોર્ડિંગ સ્કૂલમાં મોકલવામાં આવ્યા અને એમના માતા છે એ પિતાથી છૂટા પડે છે. એને એક પંજાબી હિન્દુ સાથે લગ્ન કરે છે, હરી એમનું નામ. His father arranged for Ruskin to be brought to New Delhi where he was posted. એમના એ સેકન્ડ જે સ્ટેપ ફાધર કહેવાય, એ સ્ટેપ ફાધર ત્યારે પંજાબમાં દિલ્હીમાં પોસ્ટેડ હતા, એટલે એમની નોકરી ત્યાં હતી. એટલે રસ્કિનને પણ ત્યાં બોલાવી લે છે. He was very close to his father and described this period with his father as one of the happiest times of his life. એ પોતાના પિતાજી સાથે ખૂબ ખુશ હતા એવું એ પોતાના વર્ણનોમાં વર્ણવે છે. When he was 10, his father died of malaria. 10 વર્ષના હતા ત્યારે એક આઘાત આવે છે, એમના પિતાજી ગુજરી જાય છે મેલેરિયાના કારણે. While he was posted in Kolkata, કલકત્તામાં એમની નોકરી હતી ત્યારે. એટલે 1939માં એમનો જન્મ છે. 1949માં જ્યારે ભારતને આઝાદી મળી ગઈ હતી
ત્યારે એમના પિતાજી મૃત્યુ પામે છે. રસ્કિન વોઝ એટ હિઝ બોર્ડિંગ સ્કૂલ ઇન શિમલા એન્ડ વોઝ ઇન્ફોર્મ્ડ અબાઉટ ધીસ ટ્રેજડી બાય હિઝ ટીચર. એમના શિક્ષકે એમને આ માહિતી આપી બોર્ડિંગ સ્કૂલમાં જ્યારે શિમલામાં ભણતા હતા ત્યારે. He was thoroughly heartbroken. Later, he was raised by his mother and stepfather who lived in Dehradun. પોતાના ઓરિજિનલ પિતાજી મૃત્યુ પામ્યા, એનો આઘાત એ જીરવી શક્યા નહીં. પછી તેઓ પોતાના સ્ટેપ ફાધર સાથે દહેરાદૂનમાં રહેતા. He did his schooling from Bishop Cottage School in Shimla, from where he graduated in 1950. સ્કૂલનું શિક્ષણ 1950માં એમનું પૂરું થયું. Bishop Cottage School. He won several writing competitions in the school, including the Irving Divinity Prize and the Hallie Literature Prize. He wrote one of his short stories, Untouchable, at the age of 16 in 1951. પહેલી વાર્તા એમણે અનટચેબલ એવી લખી અને એ વાર્તા 1951માં એમણે પહેલી લખી. ફોલોવિંગ હિઝ હાઈ સ્કૂલ એજ્યુકેશન હી વેન્ટ ટુ હિઝ આન્ટ્સ હોમ ઇન ચેનલ આઇલેન્ડ્સ, UK in 1951 for better prospects and stayed there for 2 years. સ્કૂલ પૂરી કર્યા પછી ચેનલ આઇલેન્ડ્સ UK એટલે બ્રિટન જાય છે 1951માં અને 2 વર્ષ ત્યાં રહે છે. ઇન લંડન હી સ્ટાર્ટેડ રાઇટિંગ હિઝ ફર્સ્ટ નોવેલ ધ રૂમ ઓન ધ રૂફ. આ બહુ જાણીતી એમની નવલકથા છે. એટલે લંડનમાં રહેતા રહેતા એમણે આ નવલકથા લખવાનું શરૂ કર્યું. હી ડીડ વેરિયસ જોબ્સ ફોર લિવિંગ. ઘણી બધી છૂટક નોકરીઓ કરી એમણે. ઇટ વન ધ જોન લેવલિન રાઇસ પ્રાઇઝ ઇન 1957. awarded to a British Commonwealth writer under 30. 30 વર્ષની ઉંમરના કે એની નીચેની ઉંમરના લેખકને 1957માં આ જોન લેવેલિન પ્રાઇઝ આપવામાં આવ્યું. He moved to London and worked in a photo studio while searching for a publisher. લંડન જાય છે, ત્યાંથી યુકેથી આ ચેનલ આઇલેન્ડ્સથી થઈને લંડન જાય છે અને ત્યાં એક ફોટો સ્ટુડિયોમાં કામ કરે છે, કોઈ સારા પબ્લિશરની શોધમાં છે. આફ્ટર ગેટિંગ ઇટ પબ્લિશ્ડ, બોન્ડ યુઝ ધી એડવાન્સ મની ટુ પે ધ સી પેસેજ ટુ બોમ્બે એન્ડ સેટલ ઇન દહેરાદૂન. અને પોતાનું પુસ્તક કે જે કંઈ પ્રસિદ્ધ કરવાનું હતું એને એડવાન્સ રકમ જે આપવામાં આવી એ રકમથી એ પોતે ભારત પરત આવે છે એક જહાજમાં બેસીને અને પોતાનું ઘર છે એ દહેરાદૂનમાં શોધીને ત્યાં પહોંચે છે. હી વર્કડ ફોર એ ફ્યુ યર્સ ફ્રીલાન્સિંગ ફ્રોમ દિલ્હી એન્ડ દહેરાદૂન. ફ્રીલાન્સિંગ એટલે શું? તો કોઈની નોકરી નહીં, પણ જે લખે એ ક્યાંક પ્રસિદ્ધ થાય, એ પ્રસિદ્ધિ માટે એને પૈસા મળે. આવી એક ફ્રીલાન્સ જોબ એમણે દિલ્હી અને દહેરાદૂન વચ્ચે થોડા વર્ષો માટે ત્યાં એવું કામ સ્વીકાર્યું લેખનનું અને ફ્રીલાન્સ રાઇટિંગ. કોઈ છાપા માટે, કોઈ મેગેઝિન માટે ખાસ ચોક્કસ કોલમ લખવી એને કોલમનિસ્ટ કહેવાય. પણ પોતે કંઈક લખ્યું હોય ને કોઈ એને છાપી આપે, કોઈ છાપું કે કોઈ મેગેઝિન, એને ફ્રીલાન્સિંગ કહેવાય. તો આ રીતે પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા. હી સસ્ટેન્ડ હિમસેલ્ફ ફાઇનાન્શિયલી બાય રાઇટિંગ શોર્ટ સ્ટોરીઝ એન્ડ પોએમ્સ ફોર ન્યૂઝપેપર્સ એન્ડ મેગેઝિન્સ. ઓન હિઝ યુથ હી સેડ, સમટાઇમ્સ આઈ ગોટ લકી એન્ડ સમ ગોટ સિલેક્ટેડ એન્ડ આઈ અર્ન્ડ a few hundred rupees. એ સમયે કેટલાક 100 રૂપિયા એ બહુ મોટી રકમ કહેવાતી. એટલે પોતે લકી હતા કે એમની વાર્તાઓ પ્રસિદ્ધ થતી, એમના કાવ્યો પ્રસિદ્ધ થતા અને થોડા 100 રૂપિયા મળી જતા. Since I was in my 20s and didn't have any responsibility, I was just happy to be doing what I loved doing best. 20 થી 30ની વચ્ચેની ઉંમરમાં લેખન કાર્ય, કોઈ જવાબદારી હતી નહીં અને આ થોડા ઘણા રૂપિયા જે મળતા એમાં એ ખૂબ ખુશ રહેતા અને પોતાના મનની ઈચ્છા પ્રમાણેનું, મનમાં મજા આવે એવું કામ, મનની મજા આવે એવું કામ કરવાની તો મજા આવવાની જ છે કાયમ માટે.
તો એને એ રીતે ખૂબ આનંદ હતો એવું પોતે નોંધે છે. ઇન 1963 he went to live in Mussoorie because besides liking the place, it was close to the editors and publishers in Delhi. દિલ્હીથી મસૂરીનું ડિસ્ટન્સ ખૂબ ઓછું, આવન જાવન ત્યાં ખૂબ સારી વાહનો મળી જાય એટલે મસૂરીમાં રહેવાનું પસંદ કર્યું અને મોટાભાગના એડિટર પબ્લિશર એ વખતે દિલ્હી બધા સ્થિત હતા. હવે બધું કમ્પ્યુટર યુગ આવતા બધું ફેલાયેલું, તમને ગામડામાં પણ પબ્લિશિંગ કામ બેઠા બેઠા ત્યાં કરવું હોય તો થઈ શકે, પણ ત્યારે એવું હતું કે પબ્લિશર પાસે રૂબરૂ જવું પડે, એડિટર પાસે રૂબરૂ જવું પડે. તો એના માટે દિલ્હી જવાય અને દિલ્હી જઈને પોતાનું કામ છે એ ત્યાં સોંપતા અને એ રીતે પબ્લિશ કરાવતા. હી એડિટેડ એ મેગેઝિન ફોર 4 years. 4 વર્ષ સુધી એમણે એક મેગેઝિનના તંત્રી બનવાનું કામ પણ કર્યું. ઇન ધ 1980s પેંગ્વિન સેટઅપ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ એપ્રોચ્ડ હિમ ટુ રાઇટ સમ બુક્સ. પેંગ્વિન નામનું એક પબ્લિકેશન હાઉસ છે જે ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે આખા વિશ્વમાં અને ખૂબ સારા પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવાનું કામ પેંગ્વિન દ્વારા થાય છે. આવી પેંગ્વિનની ભારતમાં ઓફિસ ખુલી ત્યારે પેંગ્વિને સામેથી રસ્કિન બોન્ડની સંપર્ક કર્યો અને એમને બુક્સ લખવા માટેનું આમંત્રણ આપ્યું. આ એક સરસ મજાની ઘટના એમના જીવનમાં બની કે કોઈ પબ્લિશિંગ હાઉસ સામે ચાલીને, તમે જો સારા લેખક હો તો સામે ચાલીને પબ્લિશિંગ હાઉસ આવશે તમારી પાસે, પણ તમારે જ્યારે સ્ટ્રગલ કરવાની હોય ત્યારે કોઈ છાપું કે કોઈ મેગેઝિન કે કોઈ પબ્લિશર લગભગ સાથ ના આપે એવું બને. એવા સમયે પેંગ્વિન જેવી સંસ્થા કે જે બહુ ખ્યાત અને બહુ નામધારી, આવી એક સંસ્થા સામે ચાલીને એને આમંત્રણ આપે અને લખવાનું આમંત્રણ આપે જે એનું ગમતું કામ હતું એટલે એને ખૂબ મજા આવે છે. હી હેડ રિટન વેગ્રન્ટ્સ ઇન ધ વેલી ઇન 1956 એઝ અ સિક્વલ ટુ ધ રૂમ ઓન ધ રૂફ. આ એમની પહેલી જે નવલકથા લખાઈ ધ રૂમ ઓન ધ રૂફ, એની સિક્વલ એટલે એના પશ્ચાત પછી આવતી તરત જ બીજી નોવેલ એમણે વેગ્રન્ટ્સ ઇન ધી વેલી એવી 1956માં લખેલી. These 2 novels were published in 1 volume by Penguin India in 1993. 1993માં આ બંને એક સંયુક્ત વોલ્યુમ તરીકે, એક સંયુક્ત ગ્રંથ તરીકે બંને નવલકથા પેંગ્વિને 1993માં છાપી. The following year, a collection of his non-fiction writings, The Best of Ruskin Bond, was published by Penguin India. ત્યાર પછીના વર્ષે તરત જ એમણે જે બીજું લેખન કાર્ય કરેલું હતું એ પણ બેસ્ટ ઓફ રસ્કિન બોન્ડ એ ટાઇટલ હેઠળ પેંગ્વિને પ્રસિદ્ધ કર્યું. His interest in supernatural fiction led him to write popular titles such as Ghost Stories from the Raj, A Season of Ghosts, A Face in the Dark and Other Hauntings. એમને સુપરનેચરલ એટલે આધિભૌતિક જેને કહેવાય એવી બાબતોમાં રસ પડવા માંડ્યો તો એમણે ઘોસ્ટ સ્ટોરીઝ લખી, ભૂતની વાર્તાઓ. આમ માણસોને આકર્ષણ ભૂતની વાર્તાઓનું ખૂબ હોય. સિરિયલોમાં પણ તમે ભૂત, ફિલ્મોમાં પણ ભૂત જુઓ તો તમને ઘણા લોકોને એમાં મજા આવતી હોય છે. તો એવું એક ઓડિયન્સ હોય છે, એવું એક રીડરશિપ હોય છે. તો એમણે ઘણી બધી એવી વાર્તાઓ લખી. અહીંયા ટાઇટલ જે મૂકેલા છે તમે જોઈ શકો છો. Since then he has written over 500 short stories, essays and novels including The Blue Umbrella, Funny Side Up, A Flight of Pigeons and more than 50 books for children. ત્યાર પછી લગભગ 500 જેટલી ટૂંકી વાર્તાઓ, શોર્ટ સ્ટોરીઝ લખી અને ઘણી બધી નવલકથાઓ, ધ બ્લુ અમ્બ્રેલા, ફની સાઇડ અપ, એ ફ્લાઇટ ઓફ પિજન્સ, આવી જુદી જુદી વાર્તાઓ. એ નાની વાર્તા હોય, થોડીક નવલિકા ટાઈપની વાર્તા હોય એટલે નોવેલા જેને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં. પૂરી નવલકથાની સાઇઝ ના હોય પણ એ બંનેની વચ્ચે હોય, શોર્ટ સ્ટોરી અને નવલકથા એની વચ્ચેની વાર્તા એને નોવેલા કહે. તો આવી બધી વાર્તાઓ ખૂબ પ્રસિદ્ધ થઈ. એન્ડ મોર દેન 50 બુક્સ ફોર ચિલ્ડ્રન, 50થી વધુ પુસ્તકો બાળકો માટેના સાહિત્યનું લખાણ. એ ખૂબ અઘરું કામ છે. બાળ સાહિત્ય લખવું એ અઘરું કામ ને એમાંય પછી પગ જમાવવા અને પ્રસિદ્ધ થવું એ એનાથી એ વિશેષ કઠિન કામ છે. તો રસ્કિન બોન્ડે આવું બધું કર્યું અને 50 જેટલા એમના બાળ પુસ્તકો આજે પણ ઉપલબ્ધ છે.
He has also published his autobiography, Scenes from a Writer's Life, describes his formative years growing up in Anglo-India, and a further autobiography, Lone Fox Dancing, was published in 2017. હમણાં જ હજી 4 વર્ષ પહેલાં જ એમની પોતાની ઓટોબાયોગ્રાફી જીવન કથા એ એમણે પ્રસિદ્ધ કરી છે અને એનું ટાઇટલ છે લોન ફોક્સ ડાન્સિંગ. ધ લેમ્પ ઇઝ લિટ is a collection of essays and episodes from his journal. આવું એક પુસ્તક પણ અવેલેબલ છે, The Lamp is Lit. Since 1963 he has lived as a freelance writer in Mussoorie. 1963 થી મસૂરી રહે છે, a town in the Himalayan foothills in Uttarakhand where he lives with his adoptive family in Lendore, Mussoorie's Ivy Cottage, which has been his home since 1980. 1963 થી એમણે પસંદ કરેલું ગામ છે એ મસૂરી છે અને લેન્ડોર એમના ત્યાંની નાનકડી જગ્યા છે. કસૌલી પણ એમનું જન્મસ્થાન, એ પણ હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલું છે. આ ઉત્તરાખંડમાં આવેલું મસૂરી આજકાલ એ છાપાઓમાં બહુ ચમકે છે કારણ કે કુદરતની કેટલાક કોપ એના ઉપર વરસાદના સ્વરૂપે છેલ્લા 3-4 વર્ષથી સતત વરસે છે. પણ ત્યાં રહેવાનું એમણે પસંદ કર્યું છે. દહેરાદૂન પણ ઉત્તરાખંડમાં આવેલું છે એટલે દહેરાદૂન પણ એમનું ઘર છે. મસૂરી દહેરાદૂન વચ્ચે પણ બહુ અંતર નથી એટલે આવન જાવન એમની ચાલુ હોય. Asked what he likes the most about his life, he said that I have been able to write for so long. I started at the age of 17 or 18 and I am still writing. If I were not a professional writer who was getting published, I would still write. એમને કોઈકે પૂછ્યું કે તમને જીવનમાં ખૂબ મજા આવી હોય એવું શું, તો એમણે કીધું કે હું 17-18 વર્ષની ઉંમરે મેં લખવાનું શરૂ કર્યું પ્રોફેશનલ રાઇટર તરીકે અને આજ દિવસ સુધી લખી શકું છું. આજે પણ આ લેખક હયાત છે એટલે કેટલી ઉંમર હશે તો તમે કલ્પી શકો છો કે 80 ઉપરની ઉંમર હશે અને આજે પણ એક્ટિવલી લખે છે. હું પણ ઘણીવાર એમની ટાઈમ્સમાં કોલમ વાંચું છું, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં, તો એ આજે પણ પ્રવૃત્ત એવા લેખક છે. તો આવી એક સરસ મજાની એમની જીવનક્રમ કે મારે પ્રોફેશનલ રાઇટર બનવું હતું ને એ જ કામ મેં કર્યું છે અને આજે પણ લખી શકું છું, એનો મને ખૂબ આનંદ છે. ઇન હિઝ એસે on being an Indian, he explains his Indian identity. On being an Indian, પોતે આમ મૂળ તો બ્રિટિશ છે, જન્મ એમના બ્રિટનના માતા પિતા દ્વારા થયો, પણ ભારતમાં ઉછેર, ભારતમાં એમનું જીવન વ્યાપન થયું અને એમનો એક અનુભવ લખે છે એક એસેમાં કે ભારતમાં ઇન્ડિયન તરીકે ઉછરવું એટલે શું, તો રેસ ડીડ નોટ મેક મી વન. હું કોઈ જ્ઞાતિ સાથે જોડાયેલ નથી. રિલિજિયન ડીડ નોટ મેક મી વન. હું કોઈ ધર્મ સાથે જોડાયેલો નથી. બટ હિસ્ટ્રી ડીડ. પણ ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલું પાત્ર છું. એન્ડ ઇન ધ લોંગ રન ઇટ્સ હિસ્ટ્રી દેટ કાઉન્ટ્સ. અને ખૂબ લાંબા સમયમાં તો ધર્મ જ્ઞાતિ આ બધું ભૂલાઈ જાય અને હિસ્ટ્રી છે એ જ યાદ રહે છે માણસોને. તો આવી રીતે હું હિસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલો છું અને ભારત દેશમાં મારું જે સ્થાન છે એ એક હિસ્ટોરિકલ સ્થાન છે એવું એ પોતે સરસ રીતે કહે છે. આ વાત મજાની છે, સાંભળવા અને સમજવા જેવી છે. His sister Ellen lived in Ludhiana with his stepsister until she died in 2014. એમની બહેનનું નામ જે એલન છે, ઉપર પણ આવી જાય છે એકવાર નામ, એ લુધિયાણા રહેતા હતા પોતાના સેકન્ડ પિતાની એક દીકરી સાથે, બે સ્ટેપ સિસ્ટર સાથે, અને એમનું હમણાં જ 2014માં મૃત્યુ થયું. હી ઓલ્સો હેઝ એ બ્રધર વિલિયમ હુ લીવ્સ ઇન કેનેડા. એક એમના બીજા ભાઈ પણ છે રસ્કિન જે કેનેડામાં રહે છે, વિલિયમ એમનું નામ છે. આટલું બધું લખાણ, એમના ઘણા પાસાઓ ઉજાડતું જીવન, તો એમની એક ફિલ્મોગ્રાફી ઉપર પણ અસર થઈ. ખૂબ લોકો વાંચે એમને અને વાંચ્યા પછી એમણે જ્યારે કોઈ સારો ક્રિએટિવ આર્ટિસ્ટ વાંચે ત્યારે શું થાય, તો એક સરસ મજાની ઘટના બને કે એમની વાર્તાઓ પરથી ફિલ્મો બને, સિરિયલ્સ બને. તો 1978માં, હવે પછીનો પેરેગ્રાફ ધ્યાનથી જુઓ, 1978માં બોલિવૂડ ફિલ્મ જુનૂન
આ જુનૂન નામની એક ફિલ્મ આવી. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન બોન્ડ્સ હિસ્ટોરિકલ નોવેલ એ ફ્લાઇટ ઓફ પિજન્સ about an episode during the Indian Rebellion of 1857. 1857નો જે વિપ્લવ થયો એના બેકગ્રાઉન્ડમાં લખાયેલી આ વાર્તા છે અને એના ઉપરથી જુનૂન નામની ફિલ્મ બની છે. ઇટ વોઝ પ્રોડ્યુસ્ડ બાય શશી કપૂર એન્ડ ડાયરેક્ટેડ બાય શ્યામ બેનેગલ. આ બંને મહાનુભાવો આપણે જાણીએ છીએ, ઓળખીએ છીએ, બંને દિગ્ગજો પોતાના ક્ષેત્રના, અને એમણે આ જુનૂન બનાવી છે. એટલે ખૂબ સરસ ફિલ્મ હશે. મેં નથી જોઈ, પણ આપ પણ ક્યાંક પ્રયાસ કરજો. પણ હવે પછીની જે ફિલ્મ આવે છે એ મેં જોઈ છે, અને હવે પછી જે વાત આવે છે એ પણ મેં ઘણી બધી સિરિયલ્સ પણ જોઈ છે. ધ રસ્ટી સ્ટોરીઝ હેવ બીન એડોપ્ટેડ ઇન ટુ એ દૂરદર્શન ટીવી સિરીઝ એક થા રસ્ટી. એમની વાર્તામાં એક પાત્ર સતત આવે જે પોતાનું જ કદાચ એક ઓલ્ટર ઈગો તરીકે પોતાનું જ પાત્ર રસ્ટી, રસ્કિનમાંથી રસ્ટી એમણે કરી નાખ્યું છે. અને રસ્ટી એક યુવાન છોકરો એમની ઘણી બધી વાર્તામાં દેખાય, એ પોતે જ છે, જાણે પોતે જ હોય એમ એનું વર્ણન ચાલતું હોય. એટલે રસ્ટી નામની એક થા રસ્ટી આખી સિરિયલ દૂરદર્શન દ્વારા પ્રસિદ્ધ થઈ અને આજે પણ એ યુટ્યુબ ઉપર ને અવેલેબલ છે. તમને પણ જો રસ પડે તો એ જોજો. સેવરલ સ્ટોરીઝ હેવ બીન ઇન્કોર્પોરેટેડ ઇન ધ સ્કૂલ કરિક્યુલમ ઇન ઇન્ડિયા. આપણે પણ એક અભ્યાસક્રમમાં એને વાંચી રહ્યા છીએ. એમ ઘણી બધી શાળાઓમાં પણ આની વાર્તાઓ વણી લેવામાં આવી છે, ઇન્ક્લુડિંગ ધ નાઇટ ટ્રેન એટ દેવલી, જે તમે FYમાં ભણી ગયા, નાઇટ ટ્રેન એટ દેવલી. ટાઈમ સ્ટોપ્સ એટ શામલી એન્ડ અવર ટ્રીઝ સ્ટીલ ગ્રો ઇન દેરા. આવી બધી વાર્તાઓ ઘણી બધી અભ્યાસક્રમોમાં પ્રસિદ્ધ થઈ છે. ઇન 2005, 2005માં ધ બોલિવૂડ ડાયરેક્ટર વિશાલ ભારદ્વાજ મેડ એ ફિલ્મ બેઝડ ઓન હિઝ પોપ્યુલર નોવેલ ફોર ચિલ્ડ્રન ધ બ્લુ અમ્બ્રેલા. વિશાલ ભારદ્વાજે એમની બ્લુ અમ્બ્રેલા એ જે નવલકથા છે એના ઉપરથી ફિલ્મ પણ બનાવી. ધ મૂવી વન ધ નેશનલ એવોર્ડ ફોર બેસ્ટ ચિલ્ડ્રન્સ ફિલ્મ. આ મેં જોઈ છે અને આગ્રહ કરીશ કે તમે પણ જોજો, યુટ્યુબ ઉપર અવેલેબલ છે. રસ્કિન બોન્ડ મેડ ઇઝ મેઇડન બિગ સ્ક્રીન અપિયરન્સ વિથ કેમિયો ઇન વિશાલ ભારદ્વાજસ ફિલ્મ સેવન ખૂન માફ, 7 ખૂન માફ. આવી એક ફિલ્મ આવી વિશાલ ભારદ્વાજની બીજી, એમાં પોતે એક અભિનય પણ નાનકડો કર્યો છે રસ્કિન બોન્ડે. In 2008-11, based on his short story Susan's Seven Husbands. આવી એક એમની વાર્તા ઉપરથી, નવલકથા ઉપરથી બનેલી ફિલ્મ છે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે એમનો બહુ મોટો વ્યાપ અને ખૂબ મોટી અસર સમાજમાં દેખાય. એટલે વિશાલ ભારદ્વાજની આ ફિલ્મ કદાચ તમે જોઈ હશે. 2011માં ફિલ્મ પ્રસિદ્ધ થઈ. બેઝડ ઓન હિઝ શોર્ટ સ્ટોરી, બોન્ડ અપિયર્સ એઝ એ બિશપ ઇન ધ મૂવી પ્રિયંકા ચોપરા પ્લેઇંગ ધ ટાઇટલ રોલ. આમાં પ્રિયંકા ચોપરાનો મુખ્ય રોલ છે અને એમાં એ બિશપ તરીકે, એક ચર્ચના એક પાદરી તરીકે એમનો રોલ છે. બોન્ડ હેડ અર્લિયર કોલાબોરેટેડ વિથ ભારદ્વાજ ઇન ધી બ્લુ અમ્બ્રેલા વિચ વોઝ ઓલ્સો બેઝડ ઓન વન ઓફ હિઝ વર્ક્સ. એની વાત થઈ ગઈ બ્લુ અમ્બ્રેલાની, પણ એ જ રીતે વિશાલ ભારદ્વાજની આ બીજી ફિલ્મ જે ખૂબ જાણીતી બની, કદાચ બેસ્ટ જેને કહેવાય બોક્સ ઓફિસ હિટ કહેવાય એવી પણ એક ફિલ્મ હતી. તો એમાં પોતે પણ એક નાનકડો રોલ કર્યો છે. એટલે આવું એક બહુમુખી વ્યક્તિત્વ અને મળવા જેવા માણસ એટલે રસ્કિન બોન્ડ. અને આપણે કદાચ એટલા ભાગશાળી છીએ કે આજે પણ હયાત છે ને આજે પણ લખે છે. એટલે તમને મેં પહેલાં કીધું એમ કે જ્યારે મોકો મળે ત્યારે જો તમે એમને ક્યાંક મળી શકતા હો તો મળજો. એમનું આયુષ્ય ખૂબ મોટું છે ને ઈશ્વર કરે ખૂબ હજી મોટું આયુષ્ય મળે એમને. પણ હવે આયુષ્યનો અંત તો ક્યાંક ને ક્યાંક આવતો હોય છે. ત્યારે જો તક મળે તો ઝડપી લઈને એકવાર મારે પણ મળવાની ખૂબ ઈચ્છા છે એમને. તો ક્યારેક મળશે ત્યારે હું તમારા બધાની પણ વાત કરીશ કે તમારા સિલેબસમાં સ્ટોરીઝ અમે ભણાવીએ છીએ અને મેં તમારી આ ફિલ્મો જોઈ છે એવી પણ વાત એમને કરવી છે. તો આવું એક સુંદર મજાનું વ્યક્તિત્વ એ જ્યારે આપણે એક વાર્તા વાંચવાની છે ત્યારે એ કઈ વાર્તા છે. તો હવે આપણે થોડોક પરિચય એ વાર્તા કઈ છે એનો મેળવીએ. તમારી સામે ટાઇટલ સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે, ધ બોય હુ બ્રોક ધ બેંક. ધ બોય એટલે છોકરો, એક નાનકડો છોકરો હોય, કદાચ 18-20 વર્ષનો હોય, એને છોકરો જ કહીએ છીએ આપણે. પણ આગળ જુઓ, હુ બ્રોક ધ બેંક. એક બેંક છે એ પડી ભાંગે છે. તો એક
એનું કારણ છે કોઈ એક છોકરો છે. આ કેવી રીતે બન્યો છે? સરસ મજાની વાર્તા છે, સુંદર વાર્તા છે. કદાચ તમે નાઇટ ટ્રેન એટ દેવોલી જો યાદ હોય FYની, તો એની વાર્તાઓ વાંચ્યા પછી તમને ભાર ન લાગે એવી વાર્તાઓ. આ વાર્તા પણ આખી બેંક તૂટી પડે છે, છતાં પણ આ વાર્તામાં તમને વાર્તાનો ભાર મન ઉપર ન લાગે. એમની વાર્તામાં કોઈ વિલન હોતા નથી. એની મજા એ છે કે વાર્તામાં દેર આર નો વિલન્સ, બેડ કેરેક્ટર્સ આર નોટ ધેર. ક્યારેક હોય તો મિનિમલ હોય, તો એમનું બહુ મહત્ત્વ પણ ન હોય એવી વાર્તાઓ. તો કેવી સુંદર વાર્તાઓ હશે. એટલે ભારતના જીવનનો એમના ઉપર ખૂબ પ્રભાવ હશે કે ભારતમાં આપણે હેપી એન્ડિંગવાળી વાર્તાઓ વધુ સ્વીકાર્ય બને છે. તો એમણે પણ પોતાની વાર્તાઓમાં કંઈક આવો જ સરસ મજાનો ભાવ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તો એવી બધી વાર્તાઓમાંની એક છે ધ બોય હુ બ્રોક ધ બેંક. એટલે આવી એક વાર્તા આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. ત્યારે આજે કદાચ આપણે એટલો સમય નથી કે વાર્તા આજે શરૂ કરીને પૂરી કરી શકીએ, પણ તમને એક પેરેગ્રાફ એમની લખવાની સ્ટાઇલનો અનુભવ થાય એ તમારી સામે મૂકું છું. જસ્ટ હેવ એ લુક એટ ઇટ. વાંચીએ આપણે અને એમાંથી કંઈક જે આપણને ભાવ જાગે, સમજાય એવો કંઈક પ્રયાસ કરીએ. નથુ ગ્રમ્બલ to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank owned by Seth Govind Ram. આ ગ્રમ્બલ એટલે શું? તો ગ્રમ્બલ એટલે ગણગણાટ કરવો. ફરિયાદમાં આપણે ગણગણાટ કરીએ. ઘણીવાર જોરથી ફરિયાદ ન કરી શકીએ ત્યારે ગણગણીએ, મનમાં ને મનમાં કંઈક ગુસ્સે થાય અને થોડા થોડા શબ્દો આપણા મિત્રોને કહીએ કે ગણગણાટ હોય, પણ એનું કંઈ ઉપજણ ન હોય બહુ, એવો ગણગણાટ. એટલે નથુ ગ્રમ્બલ ટુ હિમસેલ્ફ, પોતાની જાત ઉપર જ ગુસ્સે થતો હોય એમ ગણગણે છે. એઝ હી સ્વેપ્ટ ધ સ્ટેપ્સ ઓફ ધ પીપલ નગર બેંક. પીપલ નગર બેંકના પગથિયા વાળતો હોય, સાફ કરતો હોય એવો નથુ શેઠ ગોવિંદરામની આ બેંકનો નોકર છે અને એના મનમાં કંઈક ગણગણાટ છે. હી યુઝડ ધ સ્મોલ બ્રૂમ હરીડલી એન્ડ કેરલેસલી એન્ડ ધ ડસ્ટ after rising in a cloud above his head settled down again on the steps. એ વાળવામાં એવી રીતે વાળતો હતો કે જે બધી ધૂળ ઉડે એ પાછી ધૂળ ઉડીને પાછી ત્યાં એ પગથિયા ઉપર જ આવીને બેસે. એટલે એની વાળવાની સ્ટાઇલ કદાચ એવી નહોતી. આજે કદાચ મનમાં ગુસ્સો હતો એટલે જેમ તેમ બધું કેરલેસલી કામ કરતો હતો. આ શું કામ એના મનમાં ગુસ્સો હશે? એઝ નથુ વોઝ બેંગિંગ હિઝ પેન અગેન્સ્ટ એ ડસ્ટબિન. એ પોતાનું ડસ્ટબિન છે, એમાં એક જે કચરો ભરવાનું સાધન હોય, જેને કચરો ભરીને આપણે ડસ્ટબિનમાં ઠાલવીએ, એવું એક સાધન એ ડસ્ટબિન સાથે ઠપકારતો હતો. સીતારામ ધ વોશરમેન્સ સન પાસ્ડ બાય. એક ધોબીનો છોકરો સીતારામ ત્યાંથી પસાર થાય છે. આવી સરસ મજાની શરૂઆત છે વાર્તાની. અને નથુને આમ ગણગણતો જોઈને સ્વાભાવિક જ સીતારામ થોડીક વાત કરશે. રોજે રોજનું કામ હોય, ત્યાંથી નીકળતો હોય, નથુ સાથે હલવાઈ થતી હોય, રામ રામ થતી હોય, અને એવું એક દ્રશ્ય સરસ મજાનું આપણી સામે શરૂ થાય છે. આ દ્રશ્ય તમારી સામે શરૂ કરીને અહીંયા જ હું પૂરું કરું છું, પણ તમે ટેક્સ્ટબુક લઈ લો અને આવી બધી જ સ્ટોરીઝ એડવાન્સમાં થોડીક વાંચવાનો આગ્રહ રાખજો. કારણ કે જો તમે વાર્તા વાંચેલી હશે તો જ તમને આગળ એમાંથી કંઈક સમજણ વધારે મેળવવાની જિજ્ઞાસા રહેશે અને કંઈક એમાંથી વધુ સમજાય એવો આયામ પણ ઊભો થશે. સો હિયર આઈ સ્ટોપ એન્ડ વિશ યુ ગુડ લક ફોર ધ નેક્સ્ટ વીક. થોડી જાજી સંખ્યામાં, વધુ સંખ્યામાં તમે આવતા અઠવાડિયે મારી સાથે જોડાઓ એવી હવે આશા અપેક્ષા સાથે આજનું કામ હું અહીંયા પૂરું કરું છું. અને આઈ હેંગ અપ ટુડે. થેન્ક યુ.